کہ بعض ائمہ کے نزدیک نماز چھوڑنے والے کے خلاف اسی طرح جہاد کرنے کا حکم ہے جس طرح کافر اور مشرک کے ساتھ، جیسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد زکوٰۃ کا انکار کرنے والوں کے خلاف قتال کیا تھا۔ بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر کسی بستی کے لوگ نماز چھوڑتے تو ان کے خلاف سے قتال کیا جائے گا۔ یہ اتنا اہم فریضہ ہے، لیکن مسلم معاشرہ کہیں کا بھی ہو، اکثر مسلمان نماز سے غافل ہیں، اور یہ برائی اتنی عام ہو گئی ہے کہ اب بے نمازی ہونا کوئی عیب نہیں بچا۔ البتہ اگر کوئی نماز پڑھتا ہو تو دیندار کہلائے گا، نماز پڑھے گا تو دیندار آدمی کہلائے گا، لیکن بے نمازی کو فاسق و فاجر اور گنہگار نہیں سمجھا جاتا۔ وجہ یہی ہے کہ یہ برائی بالکل عام ہو گئی۔ ایسی گاڑی رکھنا انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تاکید فرمائی ہے، آپ الحام وقف الشوارب، گاڑی بڑھاؤ بس تراشو، لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد آج گاڑی بڑھا رہی ہے، اور ہمیں ایسے لوگوں کے خلاف کوئی غصہ بھی نہیں آتا، اس کو برا بھی نہیں سمجھتے۔ تو بہت سے لوگ ہیں جو گاڑی اڑاتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، تو ان کے جو اچھے اعمال ہیں اس کی تعریف تو کی جاتی ہے، لیکن گاڑی اڑانا جو گناہ ہے، اور ایسا گناہ ہے کہ کوئی بھی نیکی کر رہا ہو یہ گناہ اس کے ساتھ ساتھ چلے گا جب تک کہ گاڑی رکھنے کا پختہ فیصلہ نہ کرے۔ تو جب کوئی گناہ عام ہو جاتا ہے تو پھر اس کی برائی دل و دماغ سے نکل جاتی ہے۔ ایسا ہی معاملہ اس کا بھی ہو گیا کہ تصویر کھینچنے کو شریعت میں بہت سخت گناہ قرار دیا گیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کو سب سے سخت عذاب دیا جائے گا ان میں تصویر بنانے والے بھی ہوں گے۔ ان اشد الناس عذاب یوم القیامۃ المصورین، سب سے سخت عذاب جن کو ہوگا وہ تصویر بنانے والے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ محشر کے میدان میں جہنم کے اندر سے ایک گردن نکلے گی، اور وہ پورے میدان محشر سے ان لوگوں کو چن چن کر اٹھا کر جہنم میں ڈالے گی جو تصویر بناتے ہیں۔ ایسے ہی حدیث میں کہ اللہ تعالیٰ جاندار کی تصویر بنانے والوں سے فرمائیں گے آج ماں خلق کو تم میری نقل کر رہے تھے، میں نے جاندار کو پیدا کیا تھا، تم جاندار کی شکل بنا کر میری نقل کر رہے تھے، جان ڈالو اس میں، اس کو زندہ کرو، اس میں جان ڈالو، ظاہر بات ہے کوئی جان نہیں ڈال سکے گا۔ تو میں صرف یہ سمجھنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ میری موجودگی میں آپ تصویر نہیں کیجیے، بلکہ اس گناہ کو گناہ سمجھے اور اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ علماء جہاں قانونی یا کوئی ذاتی مجبوری ہوتی ہے وہاں اجازت دیتے ہیں، پاسپورٹ بنوانا ہے، آدھار کارڈ ہے، ڈرائیونگ لائسنس ہے، یا اور کوئی ڈاکومنٹ دستاویز بنانا ہے، جہاں قانونی اعتبار سے فوٹو لگانا ضروری ہے تو جتنی ضرورت ہے، جتنی مجبوری اور اتنا فوٹو کھینچنے کی اجازت ہے۔ لیکن شادی بیاہ ہو رہی ہے، اس کا پوری ویڈیوگرافی کی جا رہی ہے، تفصیلات اس میں عورتیں بھی ہیں، مرد بھی ہے، بے پردگی بھی ہوتی ہے، یہ جو ایک وبا پھیلی ہوئی ہے اس سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت বলেন আমি যে ছবি উঠাতে বা ভিডিও করতে নিষেধ করলাম এটা আমার ব্যক্তিগত কোনো মতামত নয়, এটাই শরীয়তের বিধান। সমস্যা হলো একটা মন্দ কাজ, একটা খারাপ কাজ যখন ব্যাপক আকার ধারণ করে তখন তার ফলে খারাপ এই অনুভূতি আমাদের নষ্ট হয়ে যায়। ছবির বিষয়টা এরকম হয়ে গেছে, ছবি উঠানো যে গুনাহের কাজ, এটা যে শরীয়তে হারাম সে অনুভূতি আমাদের থেকে লোপ পেয়ে গেছে। হযরত বলেন এরকম অনেক গুনাহেরই অবস্থা। বাকি আমি দুটি দৃষ্টান্ত আপনাদের সামনে পেশ করছি। একটা হলো 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজ। আমরা সকলেই জানি 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজের গুরুত্ব, আমাদের ফরজ, কিন্তু সমাজে এই ফরজ আদায় না করলে
এটা কোনো খারাপ মনে করা হয় না, অনুভূতি নষ্ট হয়ে গিয়েছে। হ্যাঁ, যারা 5 ওয়াক্ত ফরজ নামাজ ঠিক মতো আদায় করে তাদেরকে দিনদার মনে করা হয়, কিন্তু যদি নামাজ আদায় না করে তাদেরকে দোষের কিছু মনে করা হয়। কেন? নামাজের মধ্যে একটা গুরুত্বপূর্ণ ফরজের ক্ষেত্রে এই পরিস্থিতি কেন? শুধু ব্যাপক হয়ে যাওয়ার কারণে, ব্যাপকতার কারণে এত বড় গুনাহ আমাদের কাছে গ্রাস হয়ে গেছে। হযরত বলেন, এর আরেকটা দৃষ্টান্ত হলো দাড়ি কাটা। দাড়ি কাটা ইসলামের অনেক বড় হুকুম, আম্বিয়া ইসলামের সুন্নাত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক তাকিদ, তিনি বলেছেন আব্দুল রুহান আব্দুল সাওয়ারি, দাড়ি লম্বা করো, দাড়ি ছেড়ে দাও, মোটখাটো করো। কিন্তু আজকের সমাজে দাড়ি কাটাটা ব্যাপক হয়ে গিয়েছে। এই কারণে পরিস্থিতি কি হয়েছে যে একজন মানুষ দাড়ি কাটে, সাথে নামাজ পড়ে, রোজা রাখে, হজ করে, যাকাত দেয়, দিনের অন্যান্য কাজকর্ম করে। এই কারণে আমরা তার প্রশংসা করি, কিন্তু দাড়ি যে কাটে এই জন্য দোষণীয় মনে করি না। আমাদের ভিতরে ক্রোধের উদ্বেগ হয় না যে এই লোকটা খুশি। একইভাবে ছবির ব্যাপারটাও কাজে নিয়েছে। হযরত বলেন, শুধু আমি এই মজলিসের জন্য বলছি না যে আমার উপস্থিতিতে আপনারা ছবি উঠাবেন না, বরং এটা একটা গুনাহের কাজ। এই অনুভূতি, এই শিক্ষা নিয়ে যাবেন, কোথাও ছবি উঠানো যাবে না। হযরত বলেন, এই ব্যাপারে কঠিন কথা এসেছে হাদিসের মধ্যে। আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন, হাশরের ময়দানে সবচেয়ে কঠিন শাস্তি হবে তাদের যারা ছবি উঠায়। ইমাম বলেন, আরেক হাদিসের মধ্যে এসেছে যে জাহান্নাম থেকে একটা গর্দান আসবে হাশরের ময়দানে। এই গর্দান হাশরের মধ্যে সমস্ত মানুষের মধ্য থেকে খুঁজে খুঁজে বাছাই করে শুধু তাদেরকে উঠিয়ে উঠিয়ে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবে যারা ছবি উঠায়। হযরত বলেন, আরেক হাদিসের মধ্যে এসেছে, আল্লাহ তাআলা বলবেন, আমি মাখলুক তৈরি করেছিলাম, তোমরা তার ছবি উঠাতে, নকল করতে, আমি তো জানও দিয়েছিলাম, তোমরা জান দাও না, দাম তো দিতে পারবে না। এরকম অনেক কঠিন কথা হাদিস শরীফের মধ্যে এসেছে। যে মেহমান বলেন, যখন গুনাহ আম হয়ে যায় তখন নিজেদের মধ্যে সেই অনুভূতিটা নষ্ট হয়ে যায়। ওই ছবি উঠানোর বিষয়টাও এরকম আম হয়ে গেছে। হ্যাঁ, যেখানে রাষ্ট্রীয় প্রয়োজন আছে, ব্যক্তিগত অপারগতা আছে, আইনের বিষয় আছে, যেমন পাসপোর্টের জন্য, যেমন ড্রাইভিং লাইসেন্সের জন্য, যেমন দলিল দস্তাবেজের জন্য, সেখানে প্রয়োজন পরিমাণ অনুমতি ওলামায়ে কেরাম দিয়ে থাকে, কিন্তু সেই অনুমতি ওই প্রয়োজনের মধ্যে সীমাবদ্ধ, এর বাইরে না যায়। যে বিবাহ হচ্ছে সেখানে ছবি উঠানো হলো, সেখানে ভিডিও করা হচ্ছে, সেখানে রিপোর্টিং চলছে, সেখানে তো আইনের কোনো বিষয় নাই। এই ধরনের পরিস্থিতিতে ছবি উঠানো হারাম। আমরা সব জায়গায় এই হারামের বিষয়টা অনুমতিতে নেব এবং শরীয়তের অনুমতি ছাড়া ছবি উঠানো থেকে আমরা বিরত থাকি। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ज़ाक़ ताअमल ईमान मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या। इरशाद फरमाया कि उस शख्स को ईमान का लुत्फ आ जाएगा, उसने उस शख्स ने ईमान का मजा चख लिया जिसके अंदर 3 बातें पाई गई। मन रज़िया बिल्लाहि रब्बन, अल्लाह को अपना रब मानकर राजी है, वबिल इस्लाम दीनन, इस्लाम को अपना दीन मानकर राजी है, वबिल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रसूलन व नबिय्या, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रसूल और नबी मानकर राजी है। राजी होने का क्या मतलब है? अल्लाह तो हमारा रब है ही, इस्लाम हमारा दीन है, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल है, इस पर हमारा ईमान है। मतलब ये है कि इन 3 अजीम नेमतों की हम कद्र करें, दिल से खुश हो, अल्लाह का एहसान जाने कि अल्लाह जल्ल शानहू ने हमें ईमान की नेमत से नवाजा, इस्लाम जैसा तरीक़ा जिंदगी हमें अता फरमाया,
شریعت اسلامیہ سے ہمیں نوازا، حلال و حرام جائز ناجائز کے احکام ہمیں بتلائے، اور اس کی تعلیم دینے کے لیے اپنے آخری پیغمبر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، اور ہمیں آپ کی امت کے اندر پیدا کیا، اور آپ کی سنتوں کو اور آپ کے طریقے کو محفوظ رکھنے کا انتظام فرمایا۔ ہمارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی ایک ایک ادا کو کتابوں میں محفوظ رکھا گیا۔ ہم اس نعمت کی قدر کریں، شریعت کو بوجھ نہ جانیں۔ میں اسی بات کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ بہت سے لوگ شرعی احکام کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہیں، اس کی ادائیگی میں، اس کو اپنانے میں بوجھ محسوس کرتے ہیں، دل اس کے لیے آمادہ نہیں ہوتا۔ میرے بھائیوں، جس ماحول کے اندر اسلام آیا تھا وہ زمانے جاہلیت تھا، دنیا کی کون سی ایسی برائی تھی جو لوگوں کے درمیان نہ پائی جاتی ہے؟ کفر، شرک، بت پرستی، شراب خوری، قتل و غارت گری، اپنی بچیوں کو زندہ درگور کر دینا، 100 سال تک کی لڑائی چلتی تھی جیسے فجار وغیرہ۔ لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے ہیں اور اللہ جل شانہ نے اپنا یہ آخری دین آپ کے ذریعے مرحمت فرمایا، تو ساری برائیاں مٹ گئی، اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات والے سال حجۃ الوداع کے موقع پر آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا، الیوم اکملت لکم دینکم، دین مکمل کر دیا گیا، کوئی حکم اللہ کی طرف سے آنا باقی نہیں ہے، تمام احکامات سے پورا دین تمہیں حوالے کر دیا گیا، اطلاع دیا گیا۔ اور یہ دین کا مکمل کر دینا کہ اللہ کی نعمت اور اس کے احسان کی تکمیل ہے۔ وہ اکملت علیکم نعمتی، اللہ تعالیٰ احسان بتلا رہے ہیں کہ ہم نے جو دین تم کو دیا ہے، دین کو کامل کیا ہے، تو دین کی تکمیل اللہ کے احسانات کی تکمیل ہے، اس کے ذریعے ہم نے اپنی نعمت تمہاری کو پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، ہمیشہ کے لیے تمہارے واسطے اسلام کو طریقے زندگی کے طور پر پسند کر لیا۔ اب کوئی دوسرا طریقہ زندگی، کوئی دوسرا مذہب، کوئی دوسرا نظریہ، کوئی دوسرا طریقہ حیات قیامت تک کے لیے اللہ تعالیٰ کے یہاں قابل قبول نہیں ہے۔ میرے بھائی کو ہم نہیں سمجھتے کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے۔ سنا ہوگا آپ کے علماء کرام سے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کے زمانے میں ایک یہودی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی خدمت کا حاضر ہوا، اور وہ کہنے لگا، یہ امیر المومنین، آپ کے قرآن میں ایک ایسی آیت ہے کہ اگر وہ ہماری امت کے اوپر، یہودیوں کے اوپر نازل نہیں ہوتی تو ہم اس آیت کے نازل ہونے کا دن سالانہ تیوہار کے طور پر مناتے ہیں۔ جب وہ دن آتا تو جشن مناتے، خوشی مناتے کہ آج کے دن یہ آیت نازل ہوئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا وہ کون سی آیت ہے؟ اس نے یہی آیت پڑھی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ بڑی عظیم آیت ہے، بہت عظیم احسان کا اس میں تذکرہ، انعام کا تذکرہ۔ آپ لوگ قدر نہیں کرتے، ہمارے اوپر یہودیوں کے اوپر اگر یہ آیت نازل ہوتی تو سالانہ تیوہار مناتے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، فرمایا ایسا نہیں ہے، میں جانتا ہوں کہ یہ آیت کب اتری، کہاں اتری۔ 15 ہجری، عرفات کا میدان، ذوالحجہ کی 9 تاریخ، جبل رحمت کا دامن، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے اندر وقوف عرفہ فرما رہے ہیں، اثر کے بعد آپ کو یہ آیت نازل ہوئی۔ ہمیں خوب یاد ہے کون سا دن تھا، کون سا سن تھا، ہفتے کون سا دن تھا، کون سا وقت تھا، ہم نے محفوظ رکھا، اسی لیے محفوظ رکھا ہے کہ یہ آیت بڑی اہم ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمیں اپنی طرف سے کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود اس آیت کو نازل کرنے کے لیے 2 عیدوں کا انتخاب فرمایا، جمعہ کے لیے ہفتے 3 دن مسلمانوں کے لیے، یہ دن آیت نازل ہوئی جمعہ کا دن۔ پھر مسلمانوں کا سب سے بڑا مذہبی بین الاقوامی اجتماع عرفات کے میدان میں 9 ذوالحجہ کو ہوتا ہے، اس سے بڑا خالص مذہبی اجتماع پوری دنیا میں کہیں نہیں ہوتا۔ سارا مجمع
ایک لباس میں ایک عمل میں اللہ کی عبادت میں مشغول رہتا ہے، اس کا انتخاب کیا گیا۔ مطلب یہ ہے ہمیں اس کا احساس ہونا چاہیے۔ ہمارے سامنے جب کوئی چیز حلال و حرام کی آئے، یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے، ہمارے ماتھے پر شکر نہیں پڑنی چاہیے، دل میں بوجھ نہیں آنا چاہیے۔ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں ایک شریعت دی ہے، ایک دین دیا ہے، ہمیں جانوروں کی طرح آزاد نہیں چھوڑا ہے، ہمیں پابند کیا گیا ہے، یہ کرنے کا کام ہے یہ نہیں کرنے کا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ جانور جو مار کے حلال حرام سب کھاتا، ہمارے لیے پابندی لگائی گئی ہے، فلاں چیز کھانا جائز ہے، فلاں چیز کھانا جائز نہیں ہے، فلاں لباس درست ہے، فلاں لباس درست نہیں ہے، فلاں مال حلال ہے، فلاں مال حرام ہے۔ ہم دلیلیں نہیں ہیں، جانور نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہے۔ کہ ہمارے پاس ایک دین ہے، ہمارے علماء کرام، ہمارے مفتیان کرام جب ہمارے سامنے کوئی مسئلہ بیان کرے، کوئی شریعت کے حکم بیان کرے تو کبھی ہمارے دل میں کوئی بوجھ نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو روزمرہ کے احکام ہے، نماز کی تاکید کی جاتی ہے، کیا ہے؟ کوئی مولوی اپنے لیے نماز نہیں پڑھواتا، کوئی مولوی اپنے لیے سود خوری سے منع نہیں کرتا، کوئی عالم اپنے لیے جھوٹ بولنے غیبت کرنے سے منع نہیں کرتا۔ آپ کو آپ کی شریعت یاد دلاتا ہے، آپ کو آپ کا دین یاد دلاتا ہے، جو لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے۔ اس لیے میرے بھائی کہ آپ کو معلوم ہوا کہ آج میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، بخار محسوس کرایا ہوں، میں نے سوچا کہ کوئی مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھوں جو اصولی ہو اور جس کو بنیاد بنا کر آپ غور کریں۔ کوئی بھی حکم شریعت کا آ جائے، کسی خاص معاملے کے اندر، کسی مسئلے کے اندر جائز کیا ہے ناجائز کیا ہے، یہاں سناتا ہوں آپ کو، وَلَا رَبُّ رَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں، آپ کے رب کی قسم، کوئی آدمی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا، کوئی آدمی ایمان والا اس وقت تک نہیں قرار دیا جا سکتا جب تک کہ تین باتیں اس میں نہ پائی جائیں۔ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، آپس میں کوئی بھی اختلاف ہو تو آپ کو فیصل بنائے کہ دیکھو شریعت کیا کہتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا حکم ہے، چودھری کیا کہتے ہیں، برادری کیا کہتی ہے، کچہری کیا کہتی ہے، اس کی طرف نظر نہ جائے، شریعت کیا کہتی ہے اس کو جاننے کی کوشش کریں۔ علماء کی طرح رجوع کریں کہ ہمارے درمیان جائیداد پہ جھگڑا ہو گیا، زمین پہ جھگڑا ہو گیا، لین دین پہ اختلاف ہو گیا، شریعت کیا کہتی ہے ہم کو بتا دیجیے، تو قسم آپ کو بنائے۔ پھر آپ جو فیصلہ فرما دیں اور آپ کے بعد آپ کی شریعت جو فیصلہ کر دے تو اس کو ماننے میں دل کے اندر کوئی تنگی محسوس نہ کرے، یہ خواہش نہ ہو کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہونا چاہیے، یہ خواہش ہونی چاہیے کہ حق کا فیصلہ ہونا چاہیے، صحیح فیصلہ ہونا چاہیے۔ اب اگر حق ہمارے خلاف ہے ہم اس کو بھی مانیں گے اور ہمارے فیور میں تب بھی اس کو مانیں گے، یہ نہیں کہ ہمارے حق میں ہوگا ہمارے فیور میں ہوگا تو مانیں گے اور اگر ہمارے خلاف ہو گیا تو دل میں بوجھ محسوس نہیں، تو بجائے کسی خارجہ میں نہ کرے گا۔ آپ جو فیصلہ کریں تو اس کو تسلیم کرنے میں دل کے اندر کوئی کھٹک نہ پیدا ہو، تنگی محسوس نہ ہو، وہی تسلیمہ، اور پھر عملی طور پر پورے طور سے سر کو جھکا کے اس پر عمل کریں۔ یہ اللہ جل شانہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تک یہ چیز نہیں پائی جائے گی اپنے آپ کو مسلمان کرنے کا حق نہیں ہے۔ یہ ہر چیز میں ہمیں اس پر نظر رکھنی چاہیے، اللہ اور اس کے رسول کو کیا فرمانے، وہ کیا چاہتے ہیں، ان کی مرضی پر زندگی گزاریں گے، دنیا کی زندگی بھی کامیاب ہوگی اور آخرت کی زندگی بھی کامیاب ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ হযরতের শেষ কথাটা আমি আগে বলছি। হযরত বললেন যে আমি অসুস্থ, জ্বরে শরীর পুড়ে যাচ্ছে, এজন্য আমি চিন্তা করলাম খুব মৌলিক একটা কথা আমি আলোচনা করি, যা নিয়ে মুসলমানরা চিন্তা করে জীবনে আমল করতে পারবে, চলতে পারবে। এই কথা পরে বলেছে, এজন্য হযরত এখন আমাদের সাথে যে কথাটা তুলে ধরেছেন খুবই মৌলিক এবং নীতিগত কথা। আমাদের এই কথাটা নিতে হবে, মৃত্যু পর্যন্ত ধারণ করতে হবে। আমি মোটামুটি তর্জমা করার চেষ্টা করছি। আলহামদুলিল্লাহ, হযরত বিখ্যাত হাদিস তেলাওয়াত করেছে, সেই ব্যক্তি ইমানের স্বাদ চাখল, ইমানের স্বাদ আস্বাদন করল, ইমানের মজা পেল,
যে ব্যক্তি আল্লাহকে রব হিসেবে পেয়ে খুশি, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে খুশি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং রাসূল হিসেবে পেয়ে খুশি। হযরত বলেন, আল্লাহ তো রবই, ইসলাম তো আমাদের দিন বটেই, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তো আমাদের নবী এবং রাসূল, এটা বাস্তব। তাহলে এই কথার অর্থ কি যে আল্লাহকে পেয়ে রব হিসেবে পেয়ে খুশি, ইসলামকে দ্বীন হিসেবে পেয়ে খুশি, হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে নবী এবং রাসূল হিসেবে পেয়ে খুশি, এই কথার অর্থ হলো অন্তর থেকে এই নিয়ামতগুলোকে মূল্যায়ন করা, উপলব্ধি করা, সন্তুষ্ট হওয়া। আল্লাহ তাআলা যে দ্বীন এবং শরীয়ত দিয়েছেন, এটা কত বড় নিয়ামত। যে বিধিবিধান দিয়েছেন, যে হালাল হারাম দিয়েছেন, ইবাদত বন্দেগীর যে পদ্ধতি দিয়েছেন, জীবন যাপনের যে তরিকা দিয়েছেন দ্বীন ইসলাম, এটা কত বড় নিয়ামত, তার উপলব্ধি অন্তরে জাগ্রত হওয়া, সন্তুষ্ট মনে তা গ্রহণ করা, আল্লাহর নিয়ামতের উপলব্ধি ভিতরে আসা, এটা হলো মজা পাওয়ার রাস্তা। এবং সেই দ্বীন শরীয়তকে সঠিকভাবে বোঝানোর জন্য বাস্তবায়নের নমুনা হিসেবে হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে আল্লাহ তাআলা বড় মেহেরবানি করে নবী এবং রাসূল বানিয়ে আমাদের মাঝে পাঠিয়েছেন। এটা কত বড় নিয়ামত। শুধু তাই নয়, রাসূলের জীবনের প্রত্যেকটি কাজ, প্রত্যেকটি আদব, প্রত্যেকটি আচরণ উচ্চারণ সবগুলোকে আল্লাহ তাআলা হেফাজত করেছেন, আমাদের পর্যন্ত সংরক্ষণ করেছেন। এটা অনেক বড় নিয়ামত। এই নিয়ামতগুলোর উপর সন্তুষ্ট হয়ে ওলামায়ে কেরাম যখন দ্বীনের কথা বলবেন, হালাল হারামের কথা বলবেন, শরীয়তের কথা বলবেন, তো খুশি মনে তা গ্রহণ করা। ইসলামই যখন আমাদের জন্য দ্বীন, তখন অন্য কোনো ধর্ম, অন্য কোনো মতাদর্শ, অন্য কোনো চিন্তা চেতনা, অন্য কোনো ইসলাম গ্রহণ করা, অনুসরণ করা কোনো ধরনের সুযোগ মুসলমানের সামনে নাই, ইমানদারের সামনে নাই। এই বুঝ পরিষ্কার হতে হবে, পরিপক্ক হতে হবে। হযরত বলেন, এই জন্য ওলামায়ে কেরাম যখন মাসআলা বলবেন, সেটা যেন আমাদের মনের মধ্যে বোঝা না হয়, চাপ না হয়, কপালে বিরক্তির ভাঁজ না পড়ে, সন্তুষ্ট মনে গ্রহণ করতে হবে। আল্লাহ তাআলার নিয়ামত হিসেবে শুকর আদায় করতে হবে, এর মূল্যায়ন করতে হবে। এই জিনিস যখন হবে, সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ আর মজা উপলব্ধি করতে হবে। হযরত বলেন, আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই ইসলাম যখন নাযিল করলেন, হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে যখন নবী রূপে প্রেরণ করলেন, তখন জাহিলিয়াতের জামানা, কুফর, শিরক, মূর্তি পূজা, হিংসা, খুন খারাপি, রক্তারক্তি, ডাকাতি, নেশা, মদপান, সব ধরনের অপকর্ম, ব্যভিচার, জীবন্ত শিশুকে দাফন করা, পুঁতে রাখা, এমন কোন অপকর্ম ছিল না যা ওই সময় চালু ছিল না, প্রতিষ্ঠিত ছিল না। সেই সময় আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মানবতা, দুনিয়া আখিরাতের সফলতার জন্য, নাজাতের জন্য ইসলামের এই শরীয়ত দান করলেন। তা বাস্তবায়ন করে দেখানোর জন্য হযরত মুহাম্মদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে প্রেরণ করলেন। এইভাবে আল্লাহ রাসূল দ্বীন পৌঁছাতে থাকলেন, শরীয়তের বিধান নাযিল হতে থাকলো। অবশেষে 10ম হিজরিতে আয়াত নাযিল হলো, আল-ইয়াওমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। আল্লাহ তাআলা যে নিয়ামত শুরু করেছিলেন, যে ইসলাম শুরু করেছিলেন, ইসলামের পূর্ণতার মাধ্যমে, শরীয়তের বিধিবিধানের পূর্ণতার মাধ্যমে আল্লাহ তাআলা মানুষের উপরে সেই ইহসান আর নিয়ামতের পূর্ণতার মাধ্যমে। হযরত বলেন, আপনারা ওলামায়ে কেরামের মুখে ঘটনা শুনেছেন, আপনাদের জানা আছে,
এক ইহুদি পণ্ডিত হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহুকে বললেন যে আপনাদের উপরে আপনাদের কোরআনে এমন একটা আয়াত নাযিল হয়েছে, সে আয়াতটি যদি আমাদের উপরে নাযিল হতো, ইহুদি ধর্মে নাযিল হতো, তাহলে এত বড় আয়াত পেয়ে এত বড় নিয়ামত এবং মর্যাদা লাভ করে আমরা প্রতি বছর এই আয়াত অবতীর্ণের দিনে উৎসব করতাম, আনন্দ করতাম, উদযাপন করতাম, দর্শন করতাম। এই খুশিতে, এই আনন্দে, এত বড় নিয়ামতের মূল্যায়নের জন্য, তার পেয়ে আনন্দের বহিঃপ্রকাশের জন্য প্রতি বছর আমরা আনন্দ উৎসব করতাম। আপনারা এই আয়াতকে তো কোনো উৎসব করেন না। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, কি সে আয়াত? তখন ইহুদি পণ্ডিত এই আয়াত বলল। হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বললেন, জি না, বিষয়টা এরকম না। আমি জানি এই আয়াত কবে, কোথায়, কোন সময় নাযিল হয়েছে আমার জানা আছে। আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উৎসব বানানোর কোনো প্রয়োজন নাই। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এমন একদিনে আয়াত নাযিল করেছেন, শুক্রবারের দিন, জুমার দিন, জিলহজ মাসের 9 তারিখে জাবালে রহমতের পাদদেশে আসর নামাজের পরে আল্লাহ রাব্বুল আলামিন এই মহান আয়াতকে অবতীর্ণ করেছেন। যেদিন ছিল মুসলমানদের জন্য সাপ্তাহিক দিনের দিন, জুমার দিন। তো আমি জানি যখন এই আয়াত নাযিল হয় তখন মুসলমানদের সর্ববৃহৎ ইজতিমা সেখানে হচ্ছিল। সবচেয়ে বড় সমাবেশ পৃথিবীর ইতিহাসে মুসলমানদের এর চেয়ে বড়, এর চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, এর চেয়ে দামি এবং গাম্ভীর্যপূর্ণ প্রভাবশালী গণজমায়েত সমাবেশ কিন্তু আরেকটি নাই। সেই দিন আয়াত নাযিল হয়েছে, আল ইয়াউমা আকমালতু লাকুম দীনাকুম ওয়া আতমামতু আলাইকুম নি'মাতি ওয়া রাদিতু লাকুমুল ইসলাম দীনা। এই জন্য হযরত ওমর রাদিয়াল্লাহু আনহু বলেন, আমাদের জানা আছে, আলাদা করে আমাদের উৎসবের দিন তৈরি করার দরকার নাই। এই আয়াত আল্লাহ তাআলা ঈদের দিনেই নাযিল করেছেন, মুসলমানদের সর্ববৃহৎ জমায়েতের দিনেই নাযিল করেছেন। মেহমান বলেন, এই জন্য ভাই ওলামায়ে কেরাম যখন মাসআলা বলেন তখন চাপ নেবেন না, দিল থেকে খুশি হবেন, মন থেকে খুশি হবেন। ওলামায়ে কেরামদের নামাজের জন্য তাগিদ দিয়ে থাকেন, তাদের ব্যক্তিগত কোনো কথা না, তারা তো শরীয়তের কথাই আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন যে শরীয়তে এমন তাগিদ নামাজের ব্যাপারে। ওলামায়ে কেরাম যখন সুদ খেতে নিষেধ করে থাকেন, বাধা দিয়ে থাকেন, এটা তো ওলামায়ে কেরামের নিজস্ব কোনো বক্তব্য না। তারা তো সেই নিয়ামতের কথা, ইসলামের কথা, শরীয়তের বিধানের কথাই আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিয়ে থাকেন। এই জন্য ওলামায়ে কেরামের বলা এই মাসআলাগুলোকে অন্তর থেকে গ্রহণ করবেন, আনন্দের সাথে গ্রহণ করবেন, মূল্যের সাথে গ্রহণ করবেন, আপনাদের মধ্যে ঈমানের স্বাদ তৈরি হবে। হযরত বিখ্যাত আয়াত তেলাওয়াত করেছেন, ফালা ওয়া রাব্বিকা লা ইউমিনুনা হাত্তা ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম। আল্লাহ রাব্বুল আলামিন কসম খেয়ে বলেন, হে রাসূল, আপনার রবের কসম, তারা ওই পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না যে পর্যন্ত তাদের মধ্যে 3টি গুণ না পাওয়া যাবে। একটি গুণ হলো তাদের মধ্যে যত বিষয় নিয়ে দ্বিমত হবে, মতবিরোধ হবে, ঝগড়া হবে, বিসম্বাদ হবে, সবগুলো বিষয়ে আপনাকেই ফয়সালাকারী মানবে। ইউহাক্কিমুকা ফীমা শাজারা বাইনাহুম, আপনার বিচার, আপনার ফয়সালাই ফয়সালা। ওলামায়ে কেরাম তো সেটাই স্মরণ করা যায়। দ্বিতীয় কাজ কি? দ্বিতীয় কাজ হলো অন্তরের মধ্যে কোনো ধরনের চাপ অনুভব করবে না। শরীয়তের বিধান স্বতঃস্ফূর্ত মনে, স্বাচ্ছন্দ্য অন্তরে আন্তরিকভাবে গ্রহণ করবে, খুশির সাথে গ্রহণ করবে এবং এটা চাইবে না বিচারটা আমার পক্ষে আসে। ইমানদার চাইবে শরীয়ত মতো বিচার হোক আমার বিরুদ্ধে, যা আমার বিপক্ষে, আল্লাহ যেটা ফয়সালা সেটাই আমি মেনে নেব। এটা হবে ইমানদারের মনের হালত। পরিশেষে নত মস্তকে, নত শিরে শরীয়তের প্রত্যেকটা বিধান জীবনে প্রয়োগ করে, বাস্তবায়ন করে নিজেদের জীবনে তা
প্রয়োগ করতে হবে, ফিট করতে হবে এবং সেটা খুশি মনে যদি এরকম করা যায়, তাহলে এই যে হাদিস যে আল্লাহকে রব হিসাবে পেয়ে খুশি, ইসলামকে দিন হিসাবে পেয়ে খুশি, রাসূলকে নবী এবং রাসূল হিসাবে পেয়ে খুশি, এই কথার অর্থ তো নিচেই। এজন্য আল্লাহ রাব্বুল আলামিন দুনিয়া এবং আখিরাতের সমস্ত মানুষের নাজাত এবং কামিয়াবির জন্য এই মহান নিয়ামত দ্বীন, শরীয়ত এবং ইসলামের নামে দিয়েছে। আল্লাহকে এই ফয়সালাকারী মানতে হবে, রাসূলকে এই ফয়সালাকারী মানতে হবে এবং শরীয়তের বিধানকে অন্তরের অন্তঃস্থল থেকে আনন্দ চিত্তে গ্রহণ করতে হবে এবং বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগ করতে হবে। যদি আমাদের দ্বারা তা করা সম্ভব হয়, মেহমান বলেন, তাহলে দুনিয়া এবং আখিরাতে আমরা সফল হব, কামিয়াব হব এবং আমাদের নাজাতের ব্যবস্থা হবে। आखिरी बात ये कहने की है कि इसकी तरफ मुतवज्जह करना है कि जब हमारे सामने दीन का कोई हुक्म आए, शरीयत का कोई फैसला आए, ये नहीं देखना चाहिए कि बयान करने वाला आलिम किस दर्जे का है। बहुत बड़ा मुफ्ती, बहुत बड़ा अल्लामा, बहुत बड़ा आलिम जब बयान करेगा तो हम उसको अहमियत देंगे, और हमारे इलाके का कोई मस्जिद का इमाम है, किसी मदरसे का मुदर्रिस है, जिसको हम बहुत ज़्यादा अहमियत नहीं देते, वो अगर कोई हुक्म बयान करे, शरीयत के हवाले से बयान करे, हम उसको कोई अहमियत न दें, ये बड़ी ख़राब बात है। आप देखिए, बादशाह और हुकूमत की तरफ से अगर कोई ऐलान हो तो वो ऐलान करने वाले को नहीं देखा जाता कि किस दर्जे का आदमी है, मामूली चपरासी है या डुगडुगी बजाने वाला है, मामूली हैसियत के इंसान है, बल्कि ये देखा जाता है कि ये सरकारी हुक्म का ऐलान कर रहा है, जिसका ऐलान कर रहा है वो कौन है, उसको देखा जाता है। बहुत से लोगों की आदत होती है, कौन कह रहा है बड़ा है छोड़ो, क्या हैसियत है, वो अपनी कोई बात नहीं कह रहे, शरीयत बयान कर रहे हैं, मसला बता रहे हैं, हुक्म बता रहे हैं। तो हुक्म बताए किसका हुक्म है, किसकी शरीयत, किसका दीन है, इसलिए कौन है, किस दर्जे का आदमी, इसको नहीं देखना है। बस हमें तो तलाश रहनी चाहिए कि हमारे सामने अल्लाह उसके रसूल का फैसला आ जाए, हुक्म आ जाए, और उसका सर झुका के उसको मानने के लिए तैयार है। बस इस वक्त मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर पाऊंगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो आखिर दावत अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। মেহমান বলছেন, আমি সর্বশেষ এই কথাটার প্রতি, যে বিষয়টার প্রতি আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করব, তা হলো আপনাদের সামনে দ্বীন এবং শরীয়তের কোনো কথা যখন আসবে তখন এটা দেখবেন না যে অনেক বড় আলেম বলছে কিনা, অনেক বড় মুফতি বলছে কিনা, কোনো প্রভাবশালী বক্তা বলছে কিনা, এটা দেখবেন না। আপনাদের মহল্লার একজন আলেম, ইমাম, আপনাদের কাছে তার খুব বেশি গুরুত্ব নাই, কিন্তু সে যখন দ্বীনের কথা বলছে, সে যখন শরীয়তের কথা বলছে, সে যখন আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের উদ্ধৃতি দিয়ে কথা বলছে, তখন তার খুব বেশি মূল্যায়ন করতে হবে, গুরুত্ব দিতে হবে। এই কথা বলা বা এই কথা চিন্তা করার সুযোগ নেই, এর কথা মানবো, এর কথা গুরুত্ব দেওয়ার কি হলো, বিষয়টা এরকম নয়। কারণ সে তো আল্লাহর কথা বলছে, কারণ সে তো রাসূলের কথা বলছে, সে তো শরীয়তের কথা বলছে। তিনি বলেন, দেখেন ভাই, সরকারের কোন ঘোষণা সাধারণ কোন মানুষ যদি জনগণের সামনে দেয়, তখন এই কথা দেখা হয় না যে ঘোষণা যে দিচ্ছে সে কোন পর্যায়ের মানুষ, এটা দেখা হয় যে ঘোষণাটা সরকারের পক্ষ থেকে দেওয়া হচ্ছে, কথাটা সিদ্ধান্তটা সরকারের, সে কি খুব সাধারণ মানুষ কিনা, ডুগডুগি বাজায় কিনা, সমাজের নিম্ন শ্রেণীর কিনা, এসব দেখা হয় না। একইভাবে যখন শরীয়তের কথা বলা হবে, আল্লাহ আল্লাহ রাসূলের হুকুমের কথা বলা হবে, সাধারণ কোনো আলেম বললেও তখন মাথা নত করে দিতে হবে, মাথা পেতে তা গ্রহণ করতে হবে। এই বিষয়টা খুব গুরুত্বপূর্ণ, এটাকে অবহেলা করা যাবে না। আমরা যদি এটা করতে পারি তাহলে ইনশাআল্লাহ আমাদের কামিয়াবি হবে। হযরত বলেন, আমার শরীর খারাপ, এর চেয়ে বেশি কথা বলার মতো আমার শারীরিক অবস্থা নেই। আল্লাহ তাআলা আমাদের সকলকে আমল করার তৌফিক দান করুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমরা মাহফিলের শেষ প্রান্তে পৌঁছে গেছি।
हज़रत वाला बयान है जिन्हें तर्जुमा करले हमारे प्रोफेसर हज़रत खलीफा हज़रत मौलाना जलालुद्दीन साहेब दामद बरकातुहुम अल्लाह हज़रत की जिज़ा खैरात करे। हज़रत যেহেতু অসুস্থ এজন্য কয়েক মিনিটের মধ্যেই হযরত দোয়া করে দিবেন। যেহেতু আমাদের মাননীয় এমপি সাহেব আসছেন, ওনার কাছে আমরা অত্যন্ত কৃতজ্ঞ যে উনি এখানে মাহফিলের জন্য সুপারিশ করছেন এখানে যাতে করে মাহফিল হয়। এজন্য আমরা সবাই আল্লাহ তাআলার কাছে ওনার জন্য দোয়া করি। আল্লাহ তাআলা আল্লাহ শান মোতাবেক ওনাকে প্রতিদান দান করুন। জাযাকুমুল্লাহ, আমিন বলি আমরা সবাই। হযরত দোয়া করবেন। এমপি সাহেবের খিদমতে যখন উনি এমপি মনোনীত হন নাই, উত্তরার সকল উলামায়ে কেরাম আমরা উপস্থিত হয়েছিলাম। এমপি সাহেবের খিদমতে একটি আবেদন লিখেছিলাম। আলহামদুলিল্লাহ উনি খুব মনোযোগের সাথে শুনেছিলেন এবং প্রতিশ্রুতি এবং আমাদেরকে আশ্বস্ত করেছিলেন ওনার সেই ঈমান এবং ইসলামের জায়গা থেকে যেই কথাগুলো আমরা এখানে হযরতের কাছ থেকে শুনলাম, উনি যদি অনুমতি দেন সেটা ওনার খিদমতে খুব